இந்த அறுதி கட்டு நடத்துகிறார்கள் சொல்ற அதிகாரி யார் தெரியுமா? இது நம்ம பாட்ட முன்பாட்ட சொத்து. எந்த பொம்மனாலும் இதை தடுக்கிறதுக்கு அறுதி கிடையாது தெரியுமா? అది చిన్నదైపోయి పెద్దదైపోయి మనం నాటి అవసాకల గోపురం ఉండే అవసాకలు మీరు యాదన్న సాకుండా సిటీలో ఉన్నారా? మీ కట్టేస్తానికి జాగా లేదా? నా దగ్గర ఇస్తాం. మాకల్పురం ఉండే ఆవరణ బస్సులో ఉన్నాయి. మీరు కూడా నేను తీసుకపోయినా ఇంటింటికి నాటే ఎవరి చేతనా సాగే కెపాసిటీ ఉంది. నేను పండుగలు కట్టాలని నాకు ఆశ ఉంది. నాకు తీసుకొని స్తోమత లేదని నాకు కావాలంటే నన్ను మీట్ చేయండి. 5,000 ఉంటే కూడా మీకు పండుగ నేను తీస్తాను. 100% మీతో చెప్పాను. జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటా. మా చేతిలో తీసే కాలేదు అంటే మీ చేతిలో కాకుండా కాదు, మీరు ఆశపడతారు చూడండి నేను సాగాలని. అట్లా వరకు నేను పట్టిస్తాను. నా దగ్గర 50 ఉండే తోడు నేను ఒక తోడు ఫ్రీగా ఇస్తాను కావాలంటే. హలో అన్నా, ఇది మన పండుగ. కొత్తగా కాదు, మనలో ఐకమత్యం లేదు అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్ లోనూ మనల్ని కేవలంగా మాట్లాడలేదు అధికారులు మాత్రమే. అది మేము లిస్టు కూడా పెట్టుకోలేము. అదే కాకుండా మన 12 మంది యాభై పర్మిషన్ తీయాలంటే కూడా మనం ఫస్ట్ లో పిలిచి పెటిషిస్తే మన పెటిషన్ లాస్ట్ లో పంపిస్తాము. 4 గంటల రాత్రిలో ఎమ్మెల్యే ఎన్నుకున్నాము. 4 గంటల రాత్రికి మేము చిన్నలంటే 30 జనము. మమ్మల్ని ఏమంటారంటే, ఏం మీ పండుగ గెజెట్లో లేదయ్యా, ఏమన్నా అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు. ఎవరికి అడ్జస్ట్మెంట్? ఎవరి పండుగ అడ్జస్ట్మెంట్? వాళ్ళ దగ్గర మేము గుడ్డిచని తీసుకునే కదా. మన పండుగ అడిగేదానికి గవర్నమెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మాట్లాడతారు మన పండుగని. దానికోసమే మేము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐడియా తీసుకొని లాస్ట్ టైం వచ్చి చెన్నైలో పోయి అడుగులు మీట్ చేసి జీవోకి ఏం చేస్తే సరిపోతుందని చెప్పి కొద్ది డీటెయిల్స్ అంతా కలెక్ట్ చేసి పెట్టినాము. ఇప్పుడు మీటింగ్ చేసిన కారణం ఏమరా అంటే, మన ఐకమత్యం లేదు ఎవరందరూ వాళ్ళు ఇదంతా చూస్తారు. 100% చూసి ఐకమత్యమో ఉందా లేదని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. మన సంక్రాంతి పండుగ అడ్డు పండుగ అంటే ఏమరా అనేది వాళ్ళు ఇంతవరకును యా అధికారి సేవలు చేసుకోలేదు. మీకు బాగా తెలుసు. మీరు పండుగ చేసినారు, 4 గంటల రాత్రిలో పోయి ఎత్తుగా అడ్డు చూపించినారు. 6 గంటలకు పోలీసులు తడేస్తే ఎత్తుకో మీరు పారొచ్చినారు. కారణం మన ఐకమత్యం లేదు అని చెప్పేసి ఇంచేపు అందరూ మాట్లాడే మన ఐకమత్యం లేదు అని చెప్పేసి మాత్రమే మాట్లాడినారు. దీనిపైన మనం ఐకమత్యం ఉందామని, మనమంతా యూనిట్ ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి మనం మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము. అదే మాదిరిగా దీనిపైన యాడే పండుగ చేసిన, ఎక్కడ చేసిన సంక్రాంతి పండుగ కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, ఎక్కడైనా నిరంతరంగా మనం పండుగ చేయాలని చెప్పేసి ఈ కుటుంబం ఏర్పాటు చేసినాము. ఈ కుటుంబం ముఖ్యంగా ఏమంటే వచ్చిందే పెద్దలు అంటే మనం ముందు మనకి ఈ సంక్రాంతి పండుగ నిలబెట్టిన పెద్దలందరినీ పిలిపించినాము. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ సన్మానం కూడా చేయబోతున్నాము. ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన మీకు అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సార్. సుందరన్న గారికి, బాబు గారికి, శంకర్ గారికి మరియు నాతోటి స్నేహితులకు, ఇక్కడ వచ్చేసి పెద్దలకు అందరి ఎత్తు వందలకు నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు. పండుగ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? మా వస్తువు తాలూకా డెంగికొత్త దగ్గర పండుగ స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళ ఎత్తులు పెట్టారు బాగా. ఇక్కడ ఇంకా ఆవిరిపోయింది. డెంగికొట్ట ఎత్తులే, వస్తువులు ఎత్తులే, పులిగిరి ఎత్తులే. ఇది ప్రైజ్ పండిపోయింది. డెంగికొట్ట వ్యవసాయాలు సాకి ఇచ్చే ఎత్తులే ప్రైజ్ పండింది. అక్కడ మేము కష్టపడేది
అందరి వ్యవసాయం కష్టపడి ఒక గూడు సాగి దాన్ని నమ్మితేనే మీరు పని చేసేది. మా పైన కేసేస్తారు మీరు. ఎందుకు? మాలో ఒకటి లేదు. కరెక్టా? కేసేస్తే అందరూ పోయి ₹1000 మీద పోతుంది. 50 కేసులు చూస్తాము. అందరూ పోవాలి. ఎత్తుళ్ళు అందరూ పోతే ఎవరు పోయేసారు కేసాడు? ఒక పైన చెప్పేసారు. ₹1000 పోతే అవుతుందా? లేదు. దానికి మీరందరూ ఒకటిగా ఉండాలి. ఒకటిగా ఉంటే ఖండితంగా మీరు అన్ని ఊర్లలో పంట చేయొచ్చు. పూర్వకాలంలో పర్మిషన్ లేదు పంట చేసేకి. వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. పోలీసు వ్యవస్థ లేదు. ఇప్పుడు అందరూ రాజకీయాలు. వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళు పనిచేస్తే వాళ్ళు పెద్దలు ఉండదు. వాళ్ళు ఎట్టనే కానీ అమ్మకాలా అని రాజకీయాలు. అదంతా ఇచ్చేసి పని చేస్తే అందరూ ఉంటాయి. ఊర్లో పనిచేస్తే పర్మిషన్ అత్తికొట్టులో ఇప్పుడు సంఘటనలు కలెక్టర్ పై మనం ఇచ్చి ఊర్లో పనిచేస్తారో పోలీసు వచ్చి మాకు టైమింగ్ కదా. పోలీసు మమ్మల్ని వచ్చి ఆపకూడదు. ఒక్కరిని ఒకసారి ఇస్తారు. ఇంకా 3 సార్లు వాళ్ళు కొన్ని నిలబడ్డారు పోలీసు వాళ్ళు. సెంట్రల్ పండుగకి సెలవు చేసుకుని వచ్చి పండుగ చేసే ఒకే పండుగ అంటే సెంట్రల్ పండుగ. పండుగ కాదు. ఇది మా ఇండియాలోనే ఎక్కువగా జాతీయ పండుగ కాదంటే అది సెంట్రల్ పండుగ. పండుగ కాదు. ఎవరికి ₹1 ఎందుకు కావాలి? నీకు ₹1000 కావాలన్నా, ₹10 కావాలన్నా, కోటి కావాలా వస్తారు. అది పండుగ అంటే అది సెంట్రల్ పండుగ ఉంటే ఇది పండుగ కాదు అన్నా. మీరందరూ ఉంటే మమ్మల్ని ఎవరు రాంపింగ్ చేయాలన్నా అంతా ఉండాలా. వ్యవసాయదారులంతా ఉండాలా అనే ఎప్పుడైతే మేముంటే మీకు పీకేస్తారు రాయరు. డ్రోన్ కెమెరా పీకంటారు. నాకేమో మా చిన్న ఇక్కడ వచ్చిన పాప అరుణ్ అనేసి డ్రోన్ పీకేసి ఫోన్ చేసి సార్ ఎన్నా సార్ ಅವ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಗೆಮರ ಪಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ మీకు ఏమైతే నా నంబర్ పెట్టండి. సెంట్రల్ పండుగ ఏ ప్రాబ్లం వస్తే ఫోన్ వేయండి. నేను చేస్తే వస్తాను. మీరు గ్యారంటీ నాకు నంబర్ పెట్టండి. మీరు ఎవరికి ఏమైతే పండుగ వచ్చి ఎప్పుడైనా వస్తే నేను వస్తాను గ్యారంటీ. ನನಗೆ ಮುಂದೆ సన్మానం తెలియదు పంపిస్తారని అలా ఖండించు వస్తాను నేను అని చెప్పి మీకు నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నా పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. காலை உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இங்கே எனக்கு மூத்த வழக்கறிஞராகவும் காளைகளின் சொந்தங்களாகவும் வந்து கொண்டிருக்கும் திருப்பத்தூரை சேர்ந்த சுந்தரண்ணாவுக்கும் மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பாபுவன் அவர்களுக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ இன்னைக்கு இந்த அத்துக்கட்டு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடப்பதுன்னா இதுக்கு முதல் காரணம் நாங்க முதலாக ஒரு அத்துக்கட்டு நல சங்கத்துக்கு ஒரு சங்கம் வேணும், ஒரு சங்கத்தை வந்து நாங்க பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2022 பாடுபட்டு ஒரு வருட காலமாக இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வருட காலம் கஷ்டப்பட்டோம். ஒரு வருடம் கஷ்டப்பட்டு 2023 இந்த சங்கத்தை வந்து உருவாக்கி பதிவு செய்து நம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவு சங்கமாக இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சங்கத்திலிருந்து கேட்கலாம், நீங்க இந்த சங்கத்திலிருந்து என்ன உபயோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சங்கம் ஒண்ணு இல்லைன்னா நாளைக்கு நாங்க ஒரு பண்டிகை நடத்தணும், ஏதாவது ஒரு போராட்டம் நடத்தணும், ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு சங்கத்தின் மூலமாக தான் நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. நாளைக்கு ஒரு இந்த சங்கத்துக்காக இந்த அத்துக்கட்டு பண்டிகைக்காக நாங்க எஸ்எட்ல எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் வேணும்னா கூட இந்த சங்கத்தின் மூலமாக
ஹைகோர்ட் அப்ரோச் பண்ண மட்டும்தான் நாளைக்கு ஒரு ஆர்டர் வாங்கி ஒரு சங்கத்தின் மூலமாக எங்களுடைய அத்துக்கட்டு பண்டிகையை வந்து நான் வந்து அரசாங்கப்பூர்வமாக ஜீவாவா வாங்க முடியும். புரியுங்களா? மேற்கொண்டு இந்த அத்துக்கட்டு என்பது ஆந்திரா மாநிலத்தில் நடக்குது, கர்நாடக மாநிலத்தில் நடக்குது, நம்முடைய கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டத்தில் நடக்குது. இந்த மாதிரி கர்நாடக மாநிலத்தில் எப்படி அத்துக்கட்டு நடத்துறாங்கன்றது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். இது சாதாரண வந்து யூடியூப் சேனல் கூட சும்மா போய் வந்து வீடியோ கவரேஜ் பண்ண முடியாது. ஆவேரி பண்டிகைலாம் போய் காசு கொடுத்து அந்த யூடியூப் சேனலுக்காரன் காசு கொடுத்தா மட்டும்தான் அங்க போய் வீடியோ கவரேஜ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு தண்ணி பாட்டில் விற்கிறவனும் இல்ல ஒரு சாப்பாடு விற்கிறவங்க கூட அந்த அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் வந்து படி அந்த ஆவேரியில படி பண்றாங்கன்னா அந்த கமிட்டி கிட்ட காசு கொடுத்து அந்த கடை போட்டா மட்டும்தான் வந்து அங்க விற்க முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. ஆனா நம்ம பண்டிகை அப்படி கிடையாது. நம்ம செய்யற இந்த அத்துக்கட்டு பண்டிகைக்கு ஒரு பண்டிகைக்கு குறைஞ்சது 2-3 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வந்து டர்ன்ஓவர் நடக்கும். ஏன்னா கடை வைக்கிறாங்க, தண்ணி பாட்டில் விற்கிறாங்க, ஜூஸ் விற்கிறாங்க, கரும்பு விற்கிறாங்க, இன்னும் பல என்னென்ன வந்து பண்டிகைகள் விற்கிறாங்க விற்கிறாங்க. யாருக்கும் நாங்கள் வந்து எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுறதில்லை. அவனுடைய பொறுப்பை பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகை வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் கூலி விற்கிறவங்களாம் அடுத்த எந்த பண்டிகைன்னு சொல்லி அதுக்காகவே சில குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு. இதே மாதிரி டெம்போ வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் மாடு ஏற்றும் போறதுக்கும் அதுக்காக அவன் வந்து அதை வச்சு அதனால அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் கொஞ்சமாவது நம்ம அத்துக்கட்டுனால அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் இதனால நடக்குது. நம்மளுடைய அத்துக்கட்டு பாரம்பரியத்தை நாங்கள் வந்து சட்டப்பூர்வமாக்கி 2026 வந்து நாங்கள் நடக்க போகிற அத்துக்கட்டு வந்து சட்டப்பூர்வமாக இருக்கணும். நாங்கள் எந்த அதிகாரிகிட்டையும் போய் பர்மிஷனுக்காக நிற்கக்கூடாது, எங்களுக்கு ஜீவோ வேணும். இதுக்காக நாங்கள் இன்னும் வந்து அதிக பாடுபட்டு இது முயற்சி செய்து வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவா வந்து முடிவெடுத்து நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை சேர்த்து இருக்கோம். வந்து இந்த கூட்டம் இன்னைக்கு இந்த கூட்டம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்குது. ஆனா இந்த கூட்டம் வந்து 10,000 நான் நினைக்கிறேன். நான் நினைச்சேன் எப்படி ஒரு 3,000-4,000 பேர் வருவாங்க கூட்டத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அடுத்த நம்ம ஒரு கூட்டம் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் இது பார்த்துட்டு இன்னும் மீதி நண்பர்கள் எல்லாம் வருவாங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன், எதிர்பார்க்கிறேன். அடுத்த கூட்டத்துக்கோ அடுத்த மீட்டிங்கோ இன்னும் நம்மளுடைய அதுக்கத்தினுடைய காலை உரிமையாளர்களோ அல்லது வந்து பார்வையாளர்களோ எல்லாரும் வருவாங்க, இந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ఈ యొక్క అద్దుకట్ట మన సంఘం యొక్క ముఖ్య పాత్ర ముఖ్యంగా మనం చేయలేదు ఏమిటి అది మొత్తం మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలా. ఎవరి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడతాడబ్బా ఈ రోజు కృష్ణగిరి మేరకు మావటంలో ఒసూరిగా పేరుకోవట్ల చీకింపల్లి అనే ఒక విలేజ్ లో మనం ఇంతమంది చేరుకోవటమంటే మన యొక్క సత్తా చూపించేత ఈ మీటింగ్ ఒక ఉద్దేశం ఏమంటే మన పారంపర్యంగా వచ్చిందే ఈ యొక్క సంక్రాంతి పండుగ. మన తాతలు మన అబ్బలు ఇప్పుడు మన మన బిడ్డలు మనం చేయలేదంటే మన బిడ్డలు చేశారా. మనకు వచ్చి ముఖ్యమైన పండుగ సంక్రాంతి పండుగ. ఈ పండుగ మనం ఏం చేయాలంటే ఏదో మేపే అటు పని చేసి ప్రైజ్ ప్రయోజనం నిలబెట్టుకుంటా. సుందరంగా వచ్చి సంతోషంగా ఇంకా 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారంట. దయచేసి 2 నిమిషాలు మనం వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తున్నాం. மனுஷன் 25 வருஷம் முன்னாடி வந்து நாங்க வந்து பண்ணைக்கு பார்க்கறதுக்கு வருவோம். வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து மாடுலாம் செலக்ஷன் பண்ணி நாங்க வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துன்னு போவோம். எது ஸ்பீடா போகுதோ அந்த மாதிரி
அந்த மாதிரி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஊர்லயும் பாத்தீங்கன்னா நாட்டுப்பால் நிறைய இருக்கும். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சட்டி, மஞ்சுக்கொண்டப்பள்ளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு 50 மாடு இருக்கும். இன்னைக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்குது. எல்லாம் சீம் மாடா இருக்குது, ஜெர்சி மாடா இருக்குது, ஜெர்சி மாடு இருக்கு. என்ன காரணமே தெரியல. அது அந்த ஜெர்சி மாடு பால் குடிச்சா சுகர் எல்லாமே வரும். நாட்டு மாடு திருப்பி வீட்டு இருக்கும். தயவு செஞ்சு ஜெர்சி மாடாதான் இருக்கு. இங்க இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து தயவு செஞ்சு வேண்டுகோள் கொடுக்குறேன். ஜெர்சி மாடு வந்து நீங்க வந்து நாட்டு மாடு 20 லிட்டர் பால் இருக்கிற மாடு கூட இருக்கு இந்தியாவில. எரு மாடுலாம் இருக்கு. அது வாங்கி வாங்க. அந்த மாதிரி மாடு வந்து நீங்க ஊக்கப்படுத்தினாதான் இளைஞர்களை வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். மீட்டு வந்துடும். இந்த அருமையான பொன்னான நேரத்துல வந்து நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னன்னா, அத்துக்கட்டு சார்பாகவும் எருதுக்கட்டு சார்பாகவும் ஊர் பெரியவர்களுக்கும் மாடுபடி வீரர்களுக்கும் மாட்டு உரிமையாளர்களுக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஜெர்சி மாடு வேணாம். ஜெர்சி மாடு வந்து அது அந்த பால் குடிக்கிறதுனால வந்து நிறைய பாருங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கேம்ப் போட்டிருக்காங்க, மெடிக்கல் கேம்ப். பிபி சின்ன வயசுல பிபி வருது, சுகர் வருது, எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பிரச்சனை வருது. சார் ஒண்ணு இல்லை சார், அந்த காலத்துல வந்து காலையில 5 மணிக்கு இவங்கெல்லாம் ஏறு போட்டாங்கன்னா 1 மணி வரைக்கும் சாப்பாடு இல்லாத வேலை செய்வாங்க. இப்ப யாருனாலும் செய்ய முடியுமா? எங்களாலையும் முடியாது, யாராலையும் முடியாது. நாட்டு மாடுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கு. நாட்டு மாடு வந்து தயவு செஞ்சு வந்து நம்ம வந்து நாட்டு மாடு வந்து மீட்டு எடுப்போம். அதுக்கு வந்து நாம தான் வந்து இனி வரும் காலங்களில் வந்து எல்லா ஊர்லயும் வந்து நாட்டு மாடுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு வந்து எல்லா ஊர்லயும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மாடாவது கட்டுங்க. 1 மாடு 2 மாடு கட்டுங்க. இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து வாழ்வாதாரம். இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பால் கறந்து அந்த பால் ஊற்றி தான் எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். வாழ்வாதாரமே அந்த பால்ல வர துட்டுல தான் வந்து குடும்பத்தை வந்து ரன் பண்றாங்க. அப்படி இருக்க சொல்ல வந்து விருது மாடு எல்லாம் இருக்கு. அது வந்து 20 லிட்டர் 25 லிட்டர் தான் இருக்குங்க. நாட்டு மாடு தான். அதுவும் இந்தியாவில் இனம் தான். நாம வந்து அது வந்து ஜெர்சியோ இல்ல வந்து எச்எஃப்ஓ அதெல்லாம் வேணாம். அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நாட்டு மாடுக்கு போவோம். நாட்டு மாடு தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு காலங்களில் வந்து நம்ம பசங்க பேரன் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆரோக்கியமா திருப்பி நோய் இல்லாம வாங்கினா நாட்டு மாடு தான். அதனால வந்து நாட்டு மாடு மீட்டு வைப்போம். இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த அத்துக்கட்டு சங்கத்துக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது. அடுத்ததாக ஜடாமணி முருகன் 2026 நடக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டில் வீர விளையாட்டு தமிழர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களுக்கும், அடுத்த காலையில் அனைக்கும் வீரர்களுக்கும், கிராம விவசாய மக்களுக்கும், அனைத்து மாவட்டத்தில் வந்திருக்கும் மண்டல தலைவர்களுக்கும் என பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2026 கட்டு காப்போம் நம் ஜல்லிக்கட்டு காலை போல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அத்துக்கட்டு நலசங்கம் சொல்லி 2023 நாம் தொடங்கினோம். அன்றைக்கு தொடங்கினது யார் தெரியுமா? எங்கள் அண்ணன் எஸ்விடி மூர்த்தியவர்கள் தான் இந்த சங்கத்தை நாம் கட்டி ஒரு கூட்டத்தை நாம் கூட்டினது மட்டும்தான் இந்த அரசாங்கத்தில் நாம் அத்துக்கட்டு நலசங்கம் என்பது அந்த ஜிவை என்கின்ற அந்த வரைபடத்தை நாம் பெற்ற முடியும் சொல்லி அன்றைக்கு சொன்னார். 2023 இன்னைக்கு 2025 இன்னைக்கு அன்றைக்கு கூட்டம் சேர்ந்தது 10 பேர், இன்னைக்கு சேர்ந்தது 1000 பேர். இந்த 1000 பேர் இருந்தால் எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் சரி, எந்த தலைவர்கள் வந்தாலும் சரி, அடித்து முடித்து நாம் இந்த அத்துக்கட்டை நடத்தி காட்டுவோம். இது சாதாரண வரலாறு. இங்க அமர்ந்திருக்கும் தலைவர்கள் வீட்டுக்காரர்களை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு பயம். அன்றைக்கு ஒரு காளை மாடு விடுவோம் என்றால் இதை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் யாரு தெரியுமா? நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் பெண்கள் தான். இது முழுக்க காரணம் பெண்கள் தான். நமக்கு உதவியாக இருக்கும், பக்கபலமாக இருக்கும் முன்னெடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல
இதனுடைய வரலாறு. அதாவது தடுக்கன்னு சொன்னார். இந்த முட்டாள் தடுக்க வந்துதான் அன்றைக்கு ஆதி காலத்தில் நாம் இந்த தக்காளி இந்த கத்தால பட்டன் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அடிச்சு அந்த 2 பக்கம் கட்டி நம்ம அந்த மாடு விட்டுட்டு இருந்தோம். அடுத்தபடியாக மயிலை ரெக்க வச்சு நம்ம விட்டோம். முதல் தோன்றியது அத்து பண்டிகை தான். இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அத்துப்பாய் பண்டிகை தோன்றியது. அடுத்தது ஜல்லிக்கட்டு, அடுத்தது மஞ்சள் இருக்கு. நமக்கு முதல் தோன்றியது அத்து பண்டிகை தான். அதே போல அவங்க எல்லாம் தலைவர்கள் வந்து ஒன்றாக இருந்து அந்த சுழல் என்கின்ற அந்த வரைபடத்தை பெற்று அரசாங்கத்துக்கிட்ட பதிவு பெற்று விட்டார்கள். ஆனா இவ்வளவு பேர் இருந்தும் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுக்க முடியும். என்ன காரணம்? ஜல்லிக்கட்டில் அனைத்து ஊர்களில் பெரியவர்கள் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்தார்கள். பெரும் நடத்தக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தார்கள். ஆனால் ஆதி காலத்தில் இங்கு நடந்தக்கூடிய அத்து பண்டிகை மீட்டு எடுக்கவில்லை. என்னன்னா நம்ம எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஒரு தாய் கருவறையில் இருந்து நம்ம இருக்கிறோம். அதை புரிஞ்சுக்கங்க. அவங்க மாநாடு போடுறாங்க, கட்சி நடத்துறாங்க. அதனால தான் இங்க யாருமே இந்த கட்சியில இருக்கிறவங்க யாருமே தெரியாது. எல்லா மாட்டு உரிமையாளர்கள் தான். அவர்கள் இருக்கிறது எல்லாமே தான். நீங்க இருந்தா மட்டும்தான் இந்த நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். இந்த அத்து பண்டிகை இன்றைக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கால விருந்தாளர்கள் இதே போல ஒற்றுமையோடு இருந்தால் 2026 2040 50 இன்னும் 1000 ஆண்டுகளாக பண்டிகை நம்ம நடத்த முடியும். இது வந்து நம்ம கூட இருக்கிற கூட்டம் அனைத்து முன்னோர்கள் என்பது பெரியவர்களுக்கு விருதுகளின் விழா மற்றும் அடுத்த மீட்டிங் வந்து விரைவில் தேதி சொல்லணும். அந்த இதில் வந்து விடுமுறைகள் என்னென்ன தடுக்க வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் பிடிக்கணும்னு சொல்லி வீரர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம். அதே போல நம்மளுடைய அந்த ஜியோ என்கின்ற அந்த வரைபடம் நமக்கு வந்து அகலம் வந்து 50 அடி, நீளம் வந்து 200 அடி கட்டிக்கிறோம். 500 அடி கூட வச்ச கூட நம்ம மாறுபடும். 500 அடி வச்ச கூட மாறுபடும். இதுவரையெல்லாம் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுடைய பெரியவர் சின்னாரி இருந்தாலும் சரி பண்டிகை போன காலத்தை அடிப்பட்ட கூட மறுநாள் பண்டிகையான கூட அந்த கால அடிப்பட்டதா கூட நாளைக்கு நம்ம மாடு விடலாமா எடுத்துட்டு கூட அந்த ஆர்வத்தில் இருக்கிறீங்க. மிக்க முயற்சி. இந்த அத்துக்கட்டு விவசாயத்துக்கு 2026 எல்லாரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு பண்டிகை போன 10,000 20,000 ரூபாய் செலவு பண்றோம். ஆனா அத்துக்கட்டு விவசாயத்தை கூப்பிடுவாங்க. அவங்க யாரும் நடத்துறாங்க. நாம எதுக்கு போகணும்? நம்மளுக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தயவு செஞ்சு அப்படி நினைக்காதீங்க. நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் மீட்டெடுக்கணும்னா எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தா மட்டும்தான் மீட்டெடுக்க முடியும். 2026 1000 2000 மாடு ஒரே தெருவை நம்ம நடத்தி காட்டணும். செய்வீங்களா? கண்டிப்பா நம்ம நடத்தணும். காட்டு தீர்வோம். இதுக்காக நம்மளுடைய வழிகாட்டி அண்ணன் எஸ்விடி மூர்த்தன் அவர்கள் நாம எல்லாரும் நம்ம பின்னாடி பக்கமாக இருந்த கூட இந்த நிகழ்ச்சியாக 5 நாட்களாக கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், காட்பாடி எல்லா மாவட்டத்துக்கு போய் தலைவர்கள் அழைத்து இவர்கள் மூலமாக நம்மளுடைய கலாச்சார பண்பாடு 2026 ஜனவரியில நம்ம காலையில 6 மணிக்கு தொடங்கினால் சாயங்காலம் 5 மணிக்கு வந்து பண்ணிடுவோம். என்னன்னா இங்க அனைத்து மாவட்டத்தில் வந்திருக்கிறவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. என்ன சப்போர்ட்? அவங்களுக்கு வந்து ஜியோ பாஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஜியோ பெற்று தரணும்னு சொல்லி தான் வந்திருக்காங்க. அதுக்கு செய்யாதீங்க. எல்லாருமே கஷ்டப்பட்ட மட்டும்தான் இந்த பண்பாடு கலாச்சாரத்தை தமிழர்கள் வீரர்களை நாம் வெற்றியாக முடியும் சொல்லி வீரர்களும் நன்றி வணக்கம். ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೂರ್ತಿ 40 ಹೊಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ టోటల్ సముద్రం బీచ్ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ఆ కష్టం కదా మన పండుగలనే వచ్చింది. అయితే మన అత్తకట్టు అనేది మెన్షన్ చేయలేదు అప్పుడు. అప్పుడు మనకి ఎవరు లేపిక్కో జల్లికట్టు ఏదో పేరు వాళ్ళకే ఐడెంటిఫై ఒక పండుగ వస్తే తెలంగాణతో వచ్చిస్తుందని చెప్పి చేశారు మన పెద్దలు ఉంటే కూడా ఈ పొద్దు ఏదో 200 జన్మ వస్తారు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ప్రాణానికి చాలా ఖుషిగా ఉంది. ఇదే మాదిరి నెక్స్ట్ 10,000 జనం కూడా సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. తీసుకువస్తామా? మనం యా ఎమ్మెల్యేతోకి భయపడలేదు.
ఎవరెవరో సీల్ కట్టుకొని నిలిచేపడం లేదు. మనం ఉండే జాగానే మనం పర్మిషన్ తీసుకునే పవర్ మనం తీసుకుంటాము. ఆపతో ఇప్పుడు నేను నేరుగా మాట్లాడతానంటే నా మీద కేసు వేసినాడు. పట్టుపల్లి జల్లికట్టు పండుగ 2013 నా పైన కేసు వేసినారు. ఎవరూ రాలేదు. ఆపతో 5 జనం ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ రాగా యూనిట్గా ఉంది. తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాங்க தயவு செய்து மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். நிகழ்ச்சி ரொம்ப நேரமா போயிட்டு இருக்குது. అదేవిధంగా అప్పుడు కేసు వేసినాడు. ఉప్పులపల్లి స్టేషన్ లో కరెక్ట్ గా 2 గంటలు నేను పిలుచుకొని పోయి బస్సు గాడి గంట దూరు కొట్టేసి అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి కేసు వేసిరే. ఆ పని ఎవరు రాలేదు. ఈడ ఒక మనిషి ఉన్నారు, మన కోసం నేను ఉంటానని చెప్పి సపోజ్ నిలుచుకుంది. అప్పుడు ఆయనకి చిన్నేసా ఒక అసిస్టెంట్ గా ఉండే ఒక లాయర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉండే. అప్పుడు నేను ఉంటాను మీకేం చెప్పి ఆయన ఫస్ట్ స్టేషన్ అప్పుడు వచ్చిన ఆయన వచ్చినాక కరెక్ట్ గా 500 జనం చిన్నలు వచ్చే స్టేషన్ దగ్గర 3-4 గంటలు నన్ను బయట పంపించి సరే వద్దనేసి. బట్ ఉంటే కూడా అప్పుడు నేనేమో నలుగురు తెలుసు వచ్చేసిరే. ఈ పదం ఏమి తెలియకుండా చిన్నవాడు కూడా ఒక పండుగ పాడ చేశారంటే మన సపోర్ట్ లో మనం ఉంటాము. ఇదే శంకర్ ఫస్ట్ స్టేషన్కి వచ్చింది, ఉత్తమపల్లి స్టేషన్ కి. ఆయన వచ్చి మీకు ఏం కావాలని చూస్తున్నాను ఒక పీస్ నేర్పించారు. చిన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఆయన వాయిదాతో ఆయన అన్ని ఆయన చూసుకొని మాక్సిమం ఒక 3 నెలలు అయిన కేసు కూడా అది క్లియర్ చేయించేసినారు. ఆ కేసే కొట్టేసి అదలా చేయించరే. ఒకరికొకరు మనం సపోర్టింగ్ ఉంటాము. దయచేసి చెప్తాను, సుందరని చెప్పినట్లా నేను చెప్తాను. గోపురం ఉండే ఆవు మన ఇండియా కాదు, మనకు కావాల్సినదే మన దీనికి గోపురం ఉండే ఆవు సాకండా చాలు. అది చిన్నదైపోయి పెద్దదైపోయి మనం నాటి ఆవు సాకాలా. గోపురం ఉండే ఆవు సాకండా మీరు యాదన్నా సాకండా. సిటీలో ఉండారా మీకు కట్టేస్తానికి జాగా లేదా? నా దగ్గర ఇస్తా. మాకల్పురం ఉండే ఆవులు బస్సుగా ఉన్నాయి. 10,000-5,000 ఆవులు చిక్తాయి. ఒక ఇంటిలో ఒక నాటే ఉండాలా. దయచేసి సాకండా. ఇదే మరి సపోర్ట్ చేయండా. ఇదే మరి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా కష్టపడతారు. వాళ్ళకు కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను. మన ఉసూరు దండాలు ఇంకా చాలా 3 పేర్లు వాళ్ళ పేర్లు అందరూ చెప్పాక టైం లేదు పాపం. ఇంకా మన కోసం చాలా జనం ఉన్నారు. దీన్ని ఇట్లే కంటిన్యూ చేసి మీరు కూడా దీన్ని తీసుకపోయినా ఇంటింటికి నాటావు. ఎవరి చేతనా సాకే కెపాసిటీ ఉంది. నేను పండుగ కట్టాలని నాకు ఆశ ఉంది. నాకు తీసుకొని స్తోమత లేదని నాకు కావాలంటే నన్ను మీట్ చేయండి. 5,000 ఉంటే కూడా నీకు పండుగ నేను తీయిస్తాను. 100% ఇతో చెప్తాను, జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటా. మా చేతిలో తీసే కాలేదు అంటే మీ చేతిలో కాకుండా కాదు, మీరు ఆశపడతారు చూడండి నేను సాగాలని. అట్లా నేను పట్టిస్తాను. నా దగ్గర 50 ఉండే తోడు నేను ఒక తోడు ఫ్రీగా ఇస్తాను కావాలంటే 100%. ఈ వార్త నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. இந்த தமிழர் ஃபுல்லா அவர் தான் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாரு, விழிப்புணர்வு வர வச்சது காரணம் அவர் தான். மீண்டும் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்து ప్రజల పైగా பண்ணுவான். ప్రజల పైగా అంటే మనం ఈ పెద్ద కూర్చొని జాగా కూడా లేదు మనకి. అంతటి కష్టపోయింది కదా మన అందుకోసము. నాయకుని తగ్గపోలేదు, ఎవరితో 100 రూపాయలు తీసుకోలేదు, అందరూ వేసుకోండి. அடுத்து திருவண்ணாமலை விஓ திருவண்ணாமலை கவர்மெண்ட் வந்துக்கிறாரு. நம்ம பேச்சாளர் 2 வார்த்தை நமக்காக பேசுறாரு. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பேசுங்க ரமேஷ் அவர்கள். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து அத்துக்கட்டு பண்டிகையினுடைய நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கும் அனைத்து அத்துக்கட்டினுடைய சொந்தங்களுக்கும் கிருஷ்ணகிரி அத்துக்கட்டு பண்டிகையுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் சேவகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் உடன் பணிபுரிந்த அனைத்து இளம் சிங்கங்களுக்கும் இங்கு உங்களுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கு மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அத்துக்கட்டு நடத்துகிறார்கள் சொல்ற அதிகாரி யார் தெரியுமா? இது நம்ம பாட்ட முன்பாட்ட சொத்து. எந்த பொம்மனாலும் இதை தடுக்கிறதுக்கு அழகு கிடையாது தெரியுமா? எந்த பாரம்பரியத்தை ஒரு காலம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் ஒரு காலம் நம்ம விட்டு கொடுக்க தரலாம். இது பாட்ட முன்பாட்ட சொத்து.
இது மாடு நம்மளுடைய தெய்வம். ஒருவேளை சாப்பாடு நம்ம தொழில் இல்லைனா கூட ஆனா நம்ம காலைக்கு கடவுளை வாங்கி கூட நம்ம போறோம். நம்மளுடைய பாரம்பரியம் வெளியே வரணும். அவர் கோடிகளில் சுற்றி வர பேர் வெளியே வராது. ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவருடைய புகழ் வெளியேறும். பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு சார்பாக మన ఎల్పిజి ఓనరు మెర్సెల్లర్స్ అనే ఓనరు సన్మానం చేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి ఎక్కడనే స్టేజ్ పైన కోరుకుంటున్నాము. அடுத்தபடியாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நல சங்க தலைவர் அண்ணன் செல்வண்ணன் அவர்களுக்கு ஆளுங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சிகிச்சை பண்ணிடுறாங்க. அதனால நன்றி. மாறப்பட்டு எல்லகனூர் இது பக்கம் டைனிக்கோட்டை சேலவாரம் குண்டுக்கோட்டை அஞ்செட்டு ஐயூர் பேரிக்கு அகலக்கோட்டை எல்லா ஸ்டேட்லும் வாழ்ந்தவன் நான். வாழ்ந்தவன் இந்த எருது கட்டில் நான் இப்பவுமே நான் எருது கட்டி வாழ்கிறேன். ஆனால் இந்த சீமை மாடு மட்டும் எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு சீமை மாடு மட்டும் நாட்டு மாடு நல்ல விவசாயம் செஞ்சவன். அவர் தேவரு சகலமான ஊட்டி வளர்த்தவன். அவர் எல்லாம் ஊட்டி வளர்த்தும். இப்ப கூட நான் வச்சிருக்கேன்.